হে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কোল ট্রিপার ফ্যামিলি। আমি পার্থ। আজকে একটা খুব ভালো, মানে আমি খুবই এক্সাইটেড একটা নিউজ। কালকে রাত 10:30 থেকে 11টার সময় আমার এক দাদা শিলিগুড়িতে, যার ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের মানে বিজনেস আছে, তো তার থ্রুতে আমি পেলাম যে গুরুদম্বা লেক আজকে 8 মার্চ থেকে ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং আজ থেকে পারমিট ইস্যু হচ্ছে। মঙ্গন ডিসি অফিস থেকে একটা অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টও করে দিয়েছে। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ सिक्किम में जो लाचेन एरिया है वो अभी तक क्लोज था, बिकॉज जो हमारा जून 2025 में जो डिज़ास्टर आया था उसके बाद से चुंगथांग टू लाचेन एक्सेस वो क्लोज था। रिसेंटली जो लास्ट ब्रिज जो अंडर कंस्ट्रक्शन था तारमछू एरिया में 400 फीट का ब्रिज है, सो वो इनॉग्रेट हुआ लास्ट वीक ही। एंड उसके बाद अभी लाचेन जाने का जो रास्ता है वो ओपन हो चुका है। और जो आपने सवाल किया कि एक वन व्हीकल, सो वो वन व्हीकल एट ए टाइम है, तो वो जितना भी ब्रिजेस आप देखेंगे उसमें सब में कॉशनरी एडवाइजरी लगा हुआ है कि एक बार में एक ही व्हीकल, वो ब्रिज का जो विड्थ है वो भी एक ही व्हीकल को अलाउ करता है। और इनफैक्ट 2 व्हीकल एट ए टाइम जाना रिस्की भी है, प्लस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने एडवाइजरी एक ही व्हीकल एक टाइम पे दिया है, वन एट ए टाइम। सो ये उसका एडवाइजरी का है। प्लस लोड कैपेसिटी भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, 12 टन का लोड कैपेसिटी का एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उस ब्रिज में। ऑल्दो उस ब्रिज का कैपेसिटी ऑफिशियली वहाँ बोर्ड पे 18 टन लिखा हुआ है और इट इज़ मेड फॉर 24 टन वेट, बट फॉर सिंस लेंथ इज़ टू मच, इट्स अ 400 फीट ब्रिज, सो उसको थोड़ा कॉशनरी एडवाइजरी स्टार्टिंग के अंदर 12 टन का एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। रोड का हमने ओपनिंग का ऑफिशियल जो टनेज और जो रेस्ट्रिक्शंस था उसके साथ लेटर पब्लिश कर दिया है, तो रोड तो ओपन है और टूरिस्ट भी अगर कोई लाचेन जाना चाहता है हमारे ऑफिस से वो परमिट इशू कर सकते हैं। एंड हमने इस लेटर का कॉपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, वी हैव सेंड इट टू टूरिज्म डिपार्टमेंट एज वेल एज चेक पोस्ट 3rd माइल, जहाँ से अगर आप परमिट देखेंगे ना 90% ऑफ द परमिट्स आर इशूड फ्रॉम द 3rd माइल, ऑनलाइन परमिट इशू होते हैं। सो उनको भी हमने कॉपी दिया है, तो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑल्सो इशू द परमिट्स। नहीं, परमिट तो है अभी, दे कैन अप्लाई फ्रॉम टुमारो ऑल्सो, मतलब हमारे ऑफिस से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस गवर्नमेंट का भी अलग से कोई एडवाइजरी या रेस्ट्रिक्शन एज सच अभी नोटिस में नहीं है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट फ्लो रोका गया था वो रोड क्लोजर था इसलिए रोका गया था। सो अभी तो आप देखेंगे कि मंगन से चुंगथांग, चुंगथांग से लाचेन, लाचुंग, हाँ सभी रोड ओपन है, प्लस अच्छी कंडीशन में भी है। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। তো তোমরা যারা অনেক দিন ধরে ওয়েট করেছিলে, মানে আমিও বেসিক্যালি দেখি, বাকি তোমাদের সবার ওয়েল উইশ আমি এক্সপেক্ট করছি। একটু পাশে থেকো, কারণ দেখো ব্যাপারটা কি হয় না, ঘুরতে সবাই ভালোবাসে, অনেকেই ভালোবাসে, কিন্তু ঘোরার জন্য যে পার্টিকুলার যে কিছু কিছু মেন যে ব্যাপারগুলো থাকে সেগুলো হয় না। কোনো সময় দেখলে যে তোমার সেল আউট করে দিতে হবে। বাই প্রফেশন আমি একজন প্রি অন কার ডিলার, তো আমার কাছে সব রকম গাড়ি সবসময় থাকে, তো যার জন্য নিজের জন্য রাখা গাড়িটা লাস্ট 2 বছর আগেই সেল আউট করে দিয়েছিলাম। তো সেই হিসাবে কোথাও সেরকমভাবে বেরোনো হয়নি। তো দেখি, সব কিছুই ওপরওয়ালার ওপর, আর তোমরা একটু সাপোর্ট করো। এখনও অবধি সেরকমভাবে আমি ভিডিও বা সেরকম কোথাও হয়তো গিয়ে উঠতে পারিনি, তবে আশা আছে মনের মধ্যে। তো সবারই একটা যেটা হয় না, ড্রিম থাকে, তো সেই হিসেবে অনেক কিছু আপকামিং প্ল্যান আছে, অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে, ঘুরতে যাওয়ার অনেক রকম নতুন নতুন ওয়েতে রোড ট্রিপ করার ইচ্ছা আছে। তো দেখা যাক কতটা কি করতে পারি। দেখো, কোথাও বেরোয়নি যে তা না, বা রোড ট্রিপ হয়নি সেরকম ব্যাপার না, কারণ নর্মালি ট্রিপ তো হয়েছে দুবার এখান থেকে ধারাশিব, মানে ধরো পুনের কাছাকাছি একটা জায়গার নাম আছে, বেসিক্যালি মহারাষ্ট্র স্টেটে পড়ে ওটা। তো দুবার ধারাশিব গাড়ি নিয়ে আপ ডাউন করা হয়েছে। প্লাস তার আগে এর আগে গাড়ি সংক্রান্ত, মানে নিজের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে 2বার ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা আপ ডাউন করেছি, হায়দ্রাবাদ থেকে 2বার যাওয়া আসা করেছি। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি কী বলো তো, এগুলো সেই রকমভাবে ধরো ভিডিও করা হয়নি, বা সেরকমভাবে কাজের সূত্রে যেহেতু যাওয়া হয়েছে সেই জন্য। তো রোড ট্রিপের যে এক্সপিরিয়েন্স সেরকম হয়নি যে তা না, আর সেই ইচ্ছাটা যে নেই সেরকমও না, কিন্তু পার্টিকুলার যে হয় না একটা ট্রিপ, তুমি একটা গাড়ি নিয়ে তুমি 1000 কিলোমিটার চালিয়ে নিলে তোমার
কাজের পারপাস বা কোনো দরকারের জন্য, সেটা আলাদা। আর একটা প্রপার একটা ঘুরতে যাওয়ার একটা উদ্যম বা সেই রকম একটা ইচ্ছা নিয়ে বেরোলে দুটোর মধ্যে একটুখানি ডিফারেন্স হয়। তো সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি কিছুদিন থেমে থাকা। তবে আশা করছি 2026-এ কিছু চেঞ্জেস হবে বা কিছু স্টার্ট করতে পারবো। তো তোমাদের এটাই বলবো যে একদম চুটিয়ে প্ল্যান করো আর গুরুদঙ্গল লেকে যাও। আমাদের মতো যারা ট্রাভেল ফ্রিক আছে, মানে কলকাতা থেকে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো এক জায়গা থেকে সব থেকে মেন হচ্ছে ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমরা চুজ করি হচ্ছে আগে গুরুদঙ্গল লেকটা, যেটা হয় না যে একটা রোড ট্রিপ বা বাইকারদের একটা অ্যাচিভমেন্ট হয় না, মাইলস্টোন টাইপের, সেটাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম তোমরা মনে করে দেখো সবাই কিন্তু মানে স্টার্টিং থেকে যেদিন থেকে বাইক চালানো শেখা শুরু করে বা যেদিন থেকে গাড়ি চালানো শেখা শুরু হয় সেদিন থেকে স্টার্টিংয়ে সব থেকে কাছের ডেস্টিনেশন বলতে কিন্তু গুরুদঙ্গল লেকটাই আমরা সবাই চুজ করি। তো সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা সবাই একটু আপসেট ছিলাম। যারা এখনো অবধি কোনোদিন হয়তো সিকিম যায়নি তাদের কাছেও একটা কনফিউশন ছিল যে আর কি তাহলে কোনোদিন যেতে পারবো না। তো যাই হোক, ফাইনালি ওপেন হয়ে গেছে। সবাই ভালো করে প্ল্যান করো এবং ঝাঁপিয়ে পড়ো। থ্যাংক ইউ, হ্যাপি ড্রাইভিং।